ओम शांति। अज 6/8/2023 की बाणी है। अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स की तारीख 31/3/1995। आज बाप दादा ने टाइटल दिया परमात्म मिलन मेले दा तोहफा ताज तख्त अते तिलक। परमात्म मिलन मेले दा तोहफा ताज तख्त अते तिलक। आज बाप दादा आखदे ने आज बेहद दा बाप बेहद विच सब बच्चों ਨੂੰ देख रहे है। बेहद दा बाप है अते तुसी सब भी बेहद दे मालिक सो बालक हो। बाप दादा सब स्नेही सहयोगी बच्चों ਨੂੰ देख हर्षित हो रहे हैं अते बच्चे बाप ਨੂੰ देख हर्षित हो रहे हैं। बाप ਨੂੰ ज़्यादा खुशी है ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ज़्यादा खुशी है? की कहोगे? दोवां ਨੂੰ इस नूं कहा जाता है परमात्म मिलन मेला। मेले तो बहुत हुंदे ही है पर परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग ते हुंदा है, सारे कल्प विच नहीं हो सकता। हुण हो रहा है अते होवेगा। तुहानूं सब नूं भी मेला चंगा लग रहा है ना? बाप दादा बच्चों के भाग नूं देख हर्षित हुंदे है अते दिल विच गीत गाउंदे है वाह बच्चे वाह। जो भाग सपने विच भी नहीं सी, संकल्प विच भी नहीं सी, पर हुण साकार विच श्रेष्ठ भाग अनुभव कर रहे हैं। हर एक दे मस्तक दे श्रेष्ठ भाग की लकीर चमक रही है। सब चमकदे हुए सितारे होना अपना ये श्रेष्ठ भाग समृति विच रहिंदा है ना? क्यों श्रेष्ठ भाग है? क्योंकि भाग विधाता द्वारा तुसी भगवान भाग्यवान आत्मा का दिव्य ब्राह्मण जन्म होया है। बाप नूं भी भाग्य विदाता कहंदे है अते ब्राह्मणां नूं भी भाग्य विदाता कहंदे है अते तुसी सब दा जन्म बाप दादा द्वारा होया है। तां जिस दा बाप खुद भाग्य विदाता है उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होवेगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना? डबल फॉरनर्स नाल ये भी मना रहे है। बेहद दे मेले विच जेकर डबल विदेशी नहीं हुंदे तां बेहद दा नहीं कहा जाता। तां तुसी लोकां दा भी विशेष पाठ है जो बाप अते सर्व बच्चे देख देख हर्षित हुंदे है। भाग्य विदाता द्वारा जन्म होना ये सब तो वड्डा भाग्य है। नाल नाल सारे कल्प विच किसी भी जन्म विच एक ही परमात्मा बाप दे बने, सिक्खक भी बने, सतगुरु भी बने अते सर्व संबंध भी निभाए। अजिहे सतयुग तो कलयुग तक किसी नूं भाग्य मिलिया है अते हुण तुहानूं मिलिया है। हुण तुसी खुद निश्चय अते नशे नाल कहंदे हो साडा पालनहार परमात्मा है। दुनिया वाले कहण मात्र कहंदे है कि परमात्मा ही पाल रहा है, पर तुसी प्रैक्टिकल अनुभव नाल कहंदे हो कि परमात्मा बाप है अते बाप ही पालनहार है अते पालना कर रहे है। नशा है ना? थोड़ा थोड़ा भुल जाते है। चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य नूं सधारण समझ लेंदे हो। है श्रेष्ठ पर समझ सधारण लेंदे हो। इसलिए जो नशा अते खुशी की झलक सदा होनी चाहिए है वो नहीं रहती। उमें एक सैकंड भी भुल नहीं सकते, पर कॉमन समझ लेंदे है कि बाप मिल गया, साडा हो गया, असी भी बाप दे हो गए। जदों साडा है तां नशा मना फकर होना चाहिए है ना? पर कदी ऊंच ते कदी मध्यम कदी सधारण हो जाते है। सोचो साडा बाप परमात्मा है अते फिर सिक्खयक डायरैक्ट परम आत्मा है। की सिक्ख्या दिती? तुहानूं की बना दिता? त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ इवें दी कोई पढ़ाई पढ़ाता है? हुण तक ये डिग्री सुनी है जज बरिस्टर डॉक्टर इंजीनियर ये तो सब डिग्रीज देखी है, पर त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री नॉलेजफुल अजिही डिग्री देखी है? द्वापर तो कलयुग तक किसनूं मिलिया है? तुहानूं मिलिया सी। तुसी भी तां 63 जन्म लिते है तां ना किसी नूं मिलिया ना मिली है।
ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਵਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫਲਕ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ, ਹਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਹੈ, ਮੂਲ ਵਤਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਪਦਵੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਭ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਗਯ ਦੇਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਹੈ? ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲੋਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਕਿ ਹਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹੋ ਜੋ ਇੰਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੰਦੇਲੇ ਤੋਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਝਮੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਝਮੇਲਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਝਮੇਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੀ ਆਏ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਆਏ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਚਲ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਤਾएं ਘਬਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਟੈਂਟ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਏ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਬੀਅਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ। 1-2 ਤਾਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਦੇਖ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਖੇਡ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਨੇ ਮੇਲਾ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਸਨੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਲਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ੋਨ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਥਾਨ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਿਯਮ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਇਵੇਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੈਚ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਹੋ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਬਾਪ ਵੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਾਨਾ ਨਾਸਤਿਕ, ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮਾਨਾ ਆਸਤਿਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਸਤਿਕ ਹੋ, ਨਾਸਤਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਹੈ। ਡਿਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਵਿਜੇ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਭ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਧੂਬਨ ਦੀ ਹੀ ਏਰੀਆ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਮਧੂਬਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਧੂਬਨ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਕਰੀਬ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਜ, ਤਖਤ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇਸ ਬਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮੀਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮੀਪ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 60 ਵਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਣੇ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਸਟ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਤਿਲਕਧਾਰੀ। ਇਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਹੇ, ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ। ਇਕੱਲਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਾਜਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ। ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਦਾ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧਰਨੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਤਖਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਸਵਰੂਪ, ਸਧਾਰਨ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ। ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਸਦਾ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਤਰੀय ਹੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਸ਼ਤਰੀय ਨਹੀਂ ਹੋ। ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸ਼ਤਰੀय ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਤਰੀय ਹੋਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਨਾ ਵਿਜਈ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੀय ਮਾਨਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਦੇ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ 1 ਘੰਟੇ ਯੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਗੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਯੋਧਾ ਬੱਚੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਕਰੋਗੇ? ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਕਰੋਗੇ। ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਕਰੋ। ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਰਵੈਂਟ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋਗੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮਾਤਮ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੋਗੇ? ਜੋਗੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਯੋਧਾ ਬੱਚੇ? ਜੋਗੀ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦਾ ਚਾਟ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧੀਨਤਾ ਸਮਾਪਤ। ਚੰਗਾ ਸਰਵ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਰਵ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਮਾਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਮਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਮਾਂ, ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਵਿਜਈ ਰਤਨ, ਸਦਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਾਜਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ
ਇਕਾਂਤ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਭਵ। ਇਕਾਂਤ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸਦਾ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਵੋ। ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 1 ਘੜੀ 2 ਘੜੀ ਨਿਕਾਲ ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਭਲੇ ਹਲਚਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੋ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬਣ ਬੇਹੱਦ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣ ਸਕੋਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜ ਯੁਕਤ ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਯੁਕਤ ਹੋ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜ ਯੁਕਤ ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਯੁਕਤ ਹੋ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਚੰਗਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।